بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Menhecü's Salikin kitabın okunandan arulantavız. Aftar rahimahullah aytdı: "Ve yudraku vaktus salati bi idraki rak'atin li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem: Men adrake rak'aten minas salah faqad adrake's salah." Muttefakun aleyh. Her bir namazdan baştalı vakti var, jana bütün vaktısı var. Namaz albatta oşol vaqıttın içinde aralığında okulus kerek, toluq turda. Takbirden başlap salamga çeyin oşol vaqıttın içinde bolus kerek. Eğer namazdın baştalısı vaqıttın içinde bolup bütüsü namazdın vaqtısından sırtqarı bol oturgan bolsa, bu namaz ada değilevi, vaqtında okulgan değilevi, je qaza değilevi degen suroo tuğuladı. Misалы, peşin namazı qanchada bolup jatat? Bizge körö peşinge 1:30 azan aytılsa, asırga 4'te azan aytılıp jatsa deylik, azırkı vaqt boyunça. Oşol 1:30'dan 4'ke çeyin bolgan möhnöttün içinde peşin namazın takbirinden başlap salamına çeyin okup bolunuz gerek. Namazın vaktısı mına uşul vaqttın içinde bolunuz gerek. Birok kimdir biri saat 4'ke 5 minut kalganda namazdı başladı. Je 2 minut kalganda namazdı başladı. 2 rekette okugandan keyin asır namazına azan ayttı. 2 reketin peşinden 2 reketin asırga azan aytkandan keyin okudu. Bu namazdın jarımı peşin vaqtında okuldu. Jarımı bolsa asır vaqtında okuldu. Azan aytılgandan keyin asır namazına. Bu namazdı ada deyibizbi? Öz vaqtında okuldu deyibizbi? Je qaza namaz dep aytabızbı? Demek alımlar aytışat, 1 reketke ülgürgen bolsa, demek namazga ülgürüptür. Eğer peşin namazının 1. reketinin rüküsünün turgandan keyin azan ayta turgan bolsa, azan aytılgan bolsa, asır namazına bul kişi oşol asır namazına oşol azan ayta turgan bolsa 1 reketten keyin bul kişi peşin namazına ülgürüptür. Kalgan 3 reketti asır namazına azan aytkandan keyin okugan bolsa da. Bu kişinin namazın peşin namazına ülgürüptür deybiz. Eğer 1 reket peşin namazına yetişpese namazı qaza boluptur. Peşin namazı qaza boluptur. Kudumu şunday vitir namazı kebirler vitir namazın bağımdat namazından aldın okuymun dep jatat. Kede keç bolup kalıusu mümkün. Anan keç turup takbir aytıp jatkan vaqtda azan aytıp kalıusu mümkün. Vitir okup jatkan kezde azan aytılıp kalıusu mümkün. Vitirge ülgürdü deyibizbi je jok bu? Mına uşul hadiske layık öküm berebiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne dep aytты? Men adrake rak'aten minas salah faqad adrake's salah. Namazdan 1 reketine ülgürgen kişi namazga yetişiptir dep aytты. Demek vitir namazının 1. reketinin rüküsünü Allahu Ekber dep takbir aytıp ülgürüp kalsanız, keyin azan aytıp jiberse, vitir namazın tügötüp koya beresiz. Siz vitir namazına yetişipsiz. Birok Allahu Ekber dep ayttınız, vitirde Fatiha suresini okup jatkan vaqtda
Rüküгө үлгүрбөстөн азан айтып жиберген болсо, эми витр каза болуп, эми витр намазы каза болду деп айтабыз. Витр намазга үлгүрбөй калдыңыз, эми 2 рекет нафил кылып бүтүрөсүз да витр намазын. Күн чыккандан кийин казасын окуп коесуз. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. Намаздын уақытын баяндагандан кейін автор рахимахулла эми ошол уақыттан кечиктирүү адал эмес дейт. Мындайча айтканда дурус эмес дейт. Намазды кечиктирип болбойт, өз уақытында окулуус керек. Ау таъхиру баъдиха, же кебирин болса да кечиктирип болбойт. Жана айтканыбыздай, намаздын кебирин өз уақытында окуп бүтүүсү кийинки намаздын уақытысында болсо да, намаздын bir рекетинде болса да жетиштим, калган рекетин кийинки намаздын уақытысында окулса боло берет экен. Эң негизгиси биринчи рекетине жетишип калсам болду экен. Намазды мына ушинтип үзүрсүз мындай кечиктирүү болбойт. Бул арам. Эми кимдин үзүрү болуп, ошондой болуп калса боло берет. Намазы өз убагында каза болбой окулган болот, бирок ошол убакытка чейин кечиктирип баруу бул дурус эмес, үзүрсүз. Вала юхиллу таъхируха, бул адал эмес, арам деп айтып жатат, үзүрсүз кечиктирүү. Лиузрин ау гайрихи, үзүр болсун, үзүр болбосун. Уақытысынан кечиктирип болбойт деп айтып жатат автор рахимахулла. Үзүр мисалы ооруп калса да кечиктирип болбойт. Азыр мунун маселеси келет иншалла алдында. Гайрихи же башка бир себеп болсун. Үзүргө мисалы кебирлер суу табылбосо, сууну табылбай калуусу үзүр деп ойлойт. Же кийиминде нажасат боло турган болсо, кийимди алмаштырууга кадыр болсом, анан окуймун деп айтат. Автор рахимахулла айтып жатат, жок. Мындай кылуу болбойт дейт. Вала юхиллу таъхируха, кечиктирүү адал эмес деп айтып жатат. Эми бул үзүрсүз болсун, үзүрү менен болсун кечиктирип болбойт экен. Бирок кечиктирсе болот. Илля иза аххараха лияжма'аха ма гайриха. Өзүнөн кийинки намаз менен жамдоо, бириктирүү максатта кечиктирсе болот. Жамдоо, мындайча айтканда бириктирүү мүмкүн болгон намаздарда өзүнөн кийинки намаз менен бириктирүү максатта жамдаса, бириктирсе болот. Эми бириктирүү мүмкүн болгон намаздар пешин менен асырды бириктирүү мүмкүн, шам менен куптанды жамдоо бириктирүү мүмкүн, жам кылып бириктирип окуу мүмкүн. Пешинди өзүнүн убактынан кечиктирип, асыр убактысында окусаңыз болот, же шамды өз убактысынан кечиктирип, куптан убактысында окусаңыз болот. Эмне себептерге көрө? Мына төмөндө себептерин баяндайт. فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. Үзүр болуп калса, кечиктирип окуса болот. Жамдап, ошол жам кылып бириктирип окусаңыз болот. Жам кылып бириктирүү дурус болгон үзүрлөр кайсы үзүрлөр? Сапарда болсун, же жамгырда болсун, же оору себеп, же мындан башка себептерге көрө бириктирип, жамдап, жам кылып окусаңыз болот деп айтып жатат. Биринчи жам кылуунун, бириктирүүнүн себеби сапар экен. Сапарда намазды бириктирсе болот. Албетте бул да талаштуу маселе. Бирок көпчүлүк аалымдар сапарда жам кылып бириктирсе болот дешет. Асыр намазын пешин убактысына сүрүп, асыр намазын пешин намазынын убактысында окуса да болот. Кааласаңыз пешинди кечиктирип, асыр намазынын убактысында окусаңыз болот бириктирип. Бул эми абалыңызга карап өз ыктыярыңызда. Көпчүлүк аалымдардын пикирине көрө мындай кылуу дурус. Же жамгыр себептүү эки намазды бириктирип окуу талаштуу маселе дурус дегендерде да шам менен куптанды да дурус деп айтышат. Эми жамгыр себептүү эки намазды бириктирүүдө бул талаштуу маселе. Эми боло берет деген аалымдар шам менен куптанды бириктирсе рухсат, бириктирүү дурус деп айтышат. Жамгыр болуп калса, шам менен куптанды убагында
Жамгыр токтобой турган болсо, ошол жам кылып бириктирип окуса болот. Анткени жамгыр машакаты мурда кыйын болгон, себеби мурда абал башка болчу. Эми мурда бир топ кыйын болгон жамгыр жааса көчөлөрдө басуу. Эми азыркы кезде жерлер асфальт, мурда асфальт болгон эмес. Ылай болуп кете турган болгон. Алдын көчөлөрдө чырактар болгон эмес. Ал убакытта машакат болгон. Күндүз болсо эми киши этиятын алса болот. Көрөт эми көзү, кайсыл жерде өтсө болот, кайсыл жерден өтсө болот, жүрсө болот, басса болот, этиятын алып баса алат. Ошондуктан жамгыр убакытта пешим менен асырды жам кылып болбойт го, бирок шам менен куптанды жам кылып бириктирсе боло берет деген алымдар. Бул талаштуу, ихтилафтуу маселе, бул тууралуу хадистер келген. Же оору себептүү намазды жам кылып бириктирүү дурус деп айтып жатат. Ар кандай оору себепте намаз бириктириле бербейт, жам кылына бербейт. Мисалы, кээ-бир кишилердин оорусу туруп окуй албайт, бирок отуруп окууга туура келет. Отуруп окуй берсин, бирок бардык намазды өз убактысында окусун дейбиз. Ар бир намазды өз убактында окууга эч кандай машакат жок мындай абалда. Бирок кээ-бир кишилердин оорусу нажасатка байланыштуу болсо, нажасаттан тазалануу кыйын. Демек, мындай кишилер пешиндин убактысында же асыр намазынын убактысында нажасаттан бир жолу тазаланып, эки намазды таза абалда окуп алсын дейбиз. Ушуга окшогон абалдарда оору себептүү жам кылып бириктирилет дейилет. Албетте бул да ихтилафтуу, талаштуу маселе алымдардын ортосунда. Кээ-бир алымдар оору себептүү же ошол сапар себептүү бириктирсе да сури сүрөттө бириктирилет, бирок ар бир намаз өз убактында окулат дешет. Мисалы, Ханафи мазхаб алымдары сапарда бириктирилбейт дешет. Бирок бириктирүү тууралуу келген хадистерде пешинди акыркы убактында алып келип окуйт. Пешинди акыркы убактында алып келип окуйт. Пешин окуу менен убакыт чыгат да, анан асыр кирет да, анан асыр намазын өз убактында окуйт. Сүрөттө бириктирген болуп жатат го. Бирок акыйкатта ар бир намаз өз убактысында окулуп жатат дешет. Пешин акыркы убактысында, асыр болсо алгачкы убактысында окулуп жатат деп айтышат. Эгер мына ушундай сүрөттө жамдала турган болсо, жам кылына турган болсо, бириктире турган болсок, ал жеңилдиктен көрө машакат болуп калат. Ошол убакытты карап, күзөтүп, ошол убакытта токтоо бул кыйын. Айрыкча сапарда дайым сиздин ошол түшүп токтой турган жериңиз ошол убакытка туура келбейт да. Ошол намаз окуй турган жер, орун же ошол жерде болбой калуусу мүмкүн. Ошол убакытты күзөтүп, пешин убактысын карап барып окуу, анан асыр намазын убакыты кирсе аны менен бириктирип окуймун деп айтуусу бул машакат болуп калат. Бул сапардагы жеңилдик бабынан сапарда бириктирип окуса рухсат берилген. Эми жамгыр, оору сапардан башка дагы эмне себептерге көрө намаздарды бириктирсе болот. Төмөнкү үзүрлөр менен бириктирсе болот. Мисалы, операцияга кирүүнү каалаган врач азыр операцияга кирсе, кийинки намаздын убактысы чыкканга чейин чыкпайт. Узак убакыт операция кылуусу керек. Мына ушундай абалда намазды бириктирип, пешин менен асырды бириктирип окуса боло берет. Бул орундагы үзүр сапар эмес, сапар себеби эмес, оору эмес, жамгыр эмес. Бирок бул орундагы үзүр кимдир бирөөнүн жанын сактап калуу үчүн операция кылуу керек болуп калды. Мына ушундай орундарда, мына ушундай абалдарда алымдар бириктирсе, жам кылса боло берет дешкен. Эми киши жамгыр себеп, оору себеп болсо да киши этиятын алганы жакшы. Мүмкүн болушунча өз убактысында окуган жакшы, этиятын алганы жакшы. Эми туура, дурус деп айта турган алымдар бар. Бирок мүмкүн болушунча намазды өз убактысында окуганы жакшы. Сапар маселесинде далилдер ачык айкын келген. Бириктирүү дурус, жам кылуу дурус, бириктирүү дурус дегенде сапарда бир нерсени айтып өтүбүз керек. Ушул жерде, ушул орунда сапарда касыр кылуу дурус.
бирок бириктирип окуу кээ бир аалымдарга көрө бир гана жүрүп кетип жаткан кезде бириктирилет. Бирок конок жерге түшсөңүз, ошол гостиница дейбизби, конок үй дейбизби, бир күн туруп андан ары кетесиз же кайтып кетесиз, түшкөн жериңизде бириктирбеңиз, жам кылбаңыз. Мына ушунусу жакшы дешет. Жүрүп кетип жаткан абалда эмесписиз, ар бир намазды өз убактында окуу мүмкүндүгү болсо, аны бириктирбеген абзел дешкен. Wal afdalu taqdimu as-salati fi awwali waqtiha. Ар бир намазды өз убактында окуу, алгачкы убактында окуу абзел. Мындан эки намаз бөлөк кылынат. Ал-иша иза лам яшук. Куптан намазы эгер машакат болбосо, кечиктирип окуу абзел деп жатат. Жамаат намазды эртерээк окула берет, мүмкүн болсо кечиктирип окуу абзел. Мисалы, жамаатка чыгуусу важип болбогон аялдар кечиктирип окуганы абзел. Кечиктирген кезде да жарым түнгө чейин кечиктирилбейт. Түндүн жарымына жакын калганга чейин кечиктирсе болот. Az-zuhra fi shiddatil har. Экинчиси, пешин намазын ысык күчөгөн убакта ысыкты суутуп, салкындатып окуу бул да сүннөт болуп саналат. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: "Iza ishtadda al-harr fa'abridu 'ani as-salah, fa in ishtadda al-harr min fayhi jahannam." Пайгамбар sallallahu alayhi wa sallam айткан: "Ысык күчөгөн убакта намазды салкындатып окугула. Намазды салкын убакка кечиктирип окугула. Ысыктын каттуулугу, тозоктун ошол түбүнөн демек ысык убакта кечиктирилет. Бирок бул сүннөт амал. Анан сүннөткө амал кыламын деп туруп жамаатка чыкпай коюу бул дурус эмес. Жамаатка чыгуу, жамаатка чыга тургандарга, эркектерге важип. Эгер үйдө окула турган болсо, же мусафир, же аял киши кечиктирип салкын убакта окугандар абзел. Кала берсе, үйүндө кондиционер болсо да кечиктирип окуу сүннөт дейбиз. Айрыкча аялдарга таандык бул маселе. Эркектер жамаатка чыгуусу важип. Ысык болбосо да, ысыктык табылбаса да, үйүндө кондиционер болсо дагы, ошол күн аябай каттуу ысып турган убакытта пешин намазыны кечиктирип окуу бул абзел экен. Мына ушул жерге чейин Аллаху алам. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.